ایک وقت کی بات ہے، ایک نوجوان مسافر جس کا نام یاسر تھا اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دنیا کی سیر پر نکلنے کا ارادہ کرتا ہے۔ یاسر کے دل میں جستجو اور تجسس کا سمندر تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ زندگی کے راز اور حقیقت کیا ہیں اور انسان کی روح کی گہرائیوں میں کیا پوشیدہ ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کے اس فیصلے پر حیران تھے۔ والدین نے بارہا کہا، بیٹے، دنیا میں خطرات بہت ہیں، گھر ہی ٹھیک ہے۔ لیکن یاسر کا دل کسی اور راہ کی طرف کھنچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سفر میں خطرات بھی آئیں گے، لیکن اس کے دل کی پکار یہ تھی کہ وہ اپنی روحانی سکون اور علم کی تلاش میں نکلے۔ یاسر نے ایک دن صبح سویرے اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کیا، جس میں کچھ ضروری اشیاء، کھانے پینے کی چیزیں اور ایک چھوٹی کتاب تھی جو اس نے اپنے استاد سے سیکھنے کے بعد حاصل کی تھی۔ اس کتاب میں زندگی کے اصول اور انسانی اخلاقیات کے بارے میں نصائح لکھی ہوئی تھیں۔ جب وہ گاؤں کی پرانی راہوں سے گزرتا ہوا شہر کی طرف بڑھا تو اس کی نظر ایک درویش پر پڑی جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ درویش کا لباس سادہ اور خستہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سکون اور گہرائی تھی۔ یاسر کو فوراً لگا کہ شاید یہ درویش وہ راستہ دکھا سکتا ہے جو وہ تلاش کر رہا ہے۔ یاسر نے درویش سے تعارف کروایا اور اپنی منزل کے بارے میں بتایا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، بیٹا، جو سفر تم نے شروع کیا ہے وہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ اگر تم سچائی چاہتے ہو تو اپنے دل کے اندھیروں کو پہچانو اور صبر کا دامن تھامو۔ یاسر نے درویش کی باتوں کو دل میں بٹھایا اور آگے بڑھا۔ اس کی راہ میں کئی دشواریاں آئیں، پہاڑوں کی چوٹیاں، جنگلوں کے گہرے سائے اور ریگزار کی بے رحمی، لیکن ہر مشکل کے بعد وہ زیادہ مضبوط اور پرامید محسوس کرتا۔ ایک دن جب وہ ایک ندی کنارے بیٹھا پانی پی رہا تھا، اسے ایک پرانا آدمی ملا جو اپنے ہاتھ میں چھوڑی لیے تھا اور ندی کے پانی میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ یاسر نے آدمی سے پوچھا، جناب، کیا آپ بھی اسی راستے کے مسافر ہیں؟ آدمی نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹے، میں تو یہاں سکون تلاش کرنے آیا ہوں، لیکن یاد رکھو، سکون صرف باہر نہیں، دل کے اندر ہے۔ یہ بات یاسر کے دل پر گہرا اثر ڈال گئی۔ اس نے سمجھا کہ یہ سفر صرف دنیا کی سیر کا نہیں بلکہ اپنی روح کی حقیقت کو پہچاننے کا بھی ہے۔ یاسر کی راہ میں جب وہ ندی کنارے کھڑا تھا، اسی وقت وہ درویش کا نقشہ یاد آیا۔ درویش نے کہا تھا، اگر تم سچائی چاہتے ہو تو اپنے دل کے اندھیروں کو پہچانو اور صبر کا دامن تھامو۔ یہ بات یاسر کے دل میں ایک چراغ کی طرح جل گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نہ صرف جسمانی سفر کرے گا بلکہ اپنی روحانی نشوونما پر بھی دھیان دے گا۔ اسی دوران وہ ایک صحرائی قافلے سے ملا۔ قافلے کے لوگ سخت محنت اور صبر کے نمونہ تھے۔ وہ دن بھر ریت کے طوفانوں، گرم دھوپ اور سرد راتوں کا سامنا کرتے تھے۔ یاسر نے ان کے ساتھ سفر شروع کیا۔ قافلے کے سردار نے یاسر کو سمجھایا، بیٹا، زندگی میں ہر مشکل تمہیں مضبوط بناتی ہے اور ہر رات کے بعد سورج ضرور نکلتا ہے۔ یاسر نے دیکھا کہ ہر شخص کے دل میں کچھ نہ کچھ دکھ چھپا ہوا ہے، لیکن جو صبر اور ایمان رکھتا ہے وہ دکھ کے بادلوں کے باوجود روشنی تلاش کر لیتا ہے۔ یاسر نے قافلے سے یہ سبق سیکھا کہ صبر اور حوصلہ زندگی کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے۔ کچھ دنوں بعد یاسر ایک پہاڑی گاؤں میں پہنچا جہاں لوگ اپنے روزگار کے لیے پہاڑوں پر چڑھائی کرتے تھے۔ وہاں اس نے ایک بزرگ سے ملاقات کی جو اکثر لوگوں کو نصیحت دیتے اور کہانیاں سناتے تھے۔ بزرگ نے یاسر کو اپنی ایک کہانی سنائی۔ ایک درخت کو دیکھو، وہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہے، بارش اور ہوا کا سامنا کرتا ہے، لیکن اپنے وجود میں ڈٹا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی مشکلات میں ڈٹے رہنا چاہیے۔ یہ سب دیکھ کر یاسر کو احساس ہوا کہ زندگی کے امتحانات صرف رکاوٹیں نہیں بلکہ سبق بھی دیتے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب نکالی اور روزانہ اپنے مشاہدات اور سیکھنے والے اسباق لکھنے لگا۔ ایک رات
जब यासिर पहाड़ की चोटी पर चांदनी में बैठा था, उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में वो दरवीश के पास गया और पूछा, उस्ताद, मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन क्या ये सब काफी है? दरवीश ने जवाब दिया, बेटा, ये सफर कभी खत्म नहीं होता। इल्म और हिकमत का समंदर वसीया है। तुम जितना सीखोगे, तुम्हें मजीद गहराई का एहसास होगा। यासिर ने अपने दिल में ये बात बट्ठा ली। उसने फैसला किया कि वो हर मुलाकात, हर तजुर्बा और हर मुश्किल से कुछ ना कुछ सीखेगा। यही उसका असल सफर था, न सिर्फ दुनिया की सैर बल्कि अपनी रूह की जुस्तजू। यासिर की तलाश जारी थी। कई दिन और रातें सफर के बाद वो एक सहराई पहाड़ी के किनारे पहुंचा, जहां उसे एक अजीम दरवीश की खबर मिली। लोग कहते थे कि ये दरवीश कई दहाइयों से दुनिया की सच्चाइयों और इंसानी रूह की गहराइयों का मुतालिया कर रहे हैं। यासिर ने दरवीश के आशियाने का रास्ता तलाश किया और जब पहुंचा तो देखा कि वो एक छोटे से गार में रहते हैं, लेकिन गार के बाहर के बाग और माहौल में सुकून की ऐसी फजा थी कि दिल खुद ब खुद पुरस्कून हो गया। यासिर ने दरवीश से तारुफ करवाया और अपना मकसद बताया। उस्ताद, मैं दुनिया की सैर पर निकला हूं, लेकिन साथ ही अपनी रूह की हकीकत जानना चाहता हूं। मुझे रहनुमाई दीजिए। दरवीश ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, सबसे पहली बात यह है कि तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। जो इल्म बाहर से मिलता है वो वक्ती सुकून देता है, लेकिन असल सुकून तो दिल के अंदर है। यासिर ने गौर किया। उसके जहन में कई सवालात थे। जिंदगी का मकसद क्या है? इंसान का असल फलाह कहाँ है? दरवीश ने उसे कदम बह कदम रहनुमाई शुरू की। दरवीश ने कहा, हर इंसान के दिल में दो आवाजें हैं, एक ख्वाहिशात की और एक हकीकत की। तुम्हें हकीकत की आवाज को पहचानना होगा। ख्वाहिशात वक्ती खुशी देती हैं, लेकिन हकीकत तुम्हें अब्दी सुकून अता करती है। यासिर ने दरवीश की बातों को दिल से सुना और खुद पर गौर किया। उसने देखा कि अक्सर वो अपने दुख और ख्वाहिशात में इतना गरक रहता है कि हकीकत को भूल जाता है। दरवीश ने मजीद कहा, बेटा, सब्र, शक्र और कुर्बानी वो तीन सितून हैं जो रूह को मजबूत करते हैं। जब तुम दिल की पाकीज़गी के साथ अमल करोगे, तुम्हें दुनिया और इंसानियत की गहराई समझ आएगी। यासिर ने दिन रात मेहनत शुरू की। वो दरवीश के साथ बैठता, मुराकिबा करता और हर सवाल का जवाब समझने की कोशिश करता। कुछ दिनों बाद दरवीश ने कहा, अब तुम तैयार हो, अपनी आंखें बंद करो और दिल की गहराई में जाओ। वहां तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुमने तलाश किया है। यासिर ने आंखें बंद की और अंदर की दुनिया में गोता लगाया। उसे एहसास हुआ कि हकीकी इल्म सिर्फ किताबों और रास्तों से नहीं आता, बल्कि दिल की गहराइयों में जाकर मिलता है। उसने पहली बार अपनी रूह के अंदर हकीकी सुकून महसूस किया। यासिर ने दरवीश की रहनुमाई में अपनी रूह की गहराइयों को पहचान लिया था। अब वो समझ चुका था कि जिंदगी का असल मकसद दुनिया की हिर्स या ख्वाहिशात नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी, सुकून और दूसरों की खिदमत में मुज़मर है। दरवीश ने उसे आखिरी नसीहत दी, बेटा, तुमने जो इल्म और सुकून पाया है उसे सिर्फ अपने लिए न रखो। वापस जाओ और अपनी जिंदगी में उसे दूसरों तक पहुंचाओ। यही तुम्हारा असल सफर है। यासिर ने शुक्रिया अदा किया और अपने गांव की तरफ वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में वो हर मुलाकात से सबक सीखता रहा। अब वो पहले जैसा खौफजदा या बेसब्र नहीं था। मुश्किलात के बावजूद उसके दिल में सुकून और एतमाद की रोशनी थी। गांव पहुंचने के बाद यासिर ने अपने तजुर्बात गांव के लोगों से शेयर किए। वो न सिर्फ कहानियां सुनाता, बल्कि लोगों को ये सिखाता कि सब्र, शक्र, कुर्बानी और दूसरों की मदद इंसान की रूह को मजबूत करती है। गांव के लोग उसके बदलते हुए अंदाज और सुकून को देखकर हैरान थे। वो समझ गए कि यासिर ने दुनिया की सैर के साथ अपनी रूह की गहराइयों में भी सफर किया है। यासिर अब न सिर्फ एक मुसाफिर था,
बल्कि एक रहनुमा भी बन चुका था। वो जानता था कि इल्म और सुकून की कोई हद नहीं और हर दिन नया सबक देता है। उसके दिल में एक नई रोशनी थी जो उसे और उसके आसपास के लोगों को सुकून और खुशी अता करती थी। यूं यासर का सफर न सिर्फ एक जिस्मानी सफर था, बल्कि रूहानी सफर का भी आगाज था। इसने सीखा कि जिंदगी का असल मकसद अपनी रूह को पहचानना, सुकून तलाश करना और दूसरों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी के साथ जीना है। और यासर के दिल में हमेशा ये पैगाम रोशन रहता, सच्चाई, सब्र और मोहब्बत ही इंसान की हकीकी दौलत है। ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप मजीद दिलचस्प और दिलकश कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। शुक्रिया।